معلوم ہے کہ شہر مدینہ اللہ کے رسول کی شان و عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ شریف میں دنیا کے سارے پھل بھیج دیے. اور ایسا نہیں ہے کہ خالی حج کے موقع پر ملتے ہیں، ہر موسم میں ملا کرتے ہیں. ہر پھل ہر موسم میں ملتا ہے. کہیں پھل فروٹ دیکھا، دنیا کے بازار دیکھا، دیکھنے کے بعد دنیاوی رعنائیوں میں کہیں گم نہ ہو جانا، بلکہ جس وقت جاؤ اس وقت اپنا دل، اپنا دماغ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ مولا تیری رحمت سے حاضر ہوا ہوں. اب جتنا وقت میرا گزرے، ہر وقت کو اگر تو نے قبول کر لیا، تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ہے نا؟ دعا کرنے کا بھی بہت الگ الگ طریقے، الگ الگ شان و عظمت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر ہم بیان کریں کتنا مزہ آئے گا. اگر ہم دعا کریں کہ مولا کرم فرمانے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ کرم فرمانے والا تو ہے، تیرے علاوہ کرم فرمانے والا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا، فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے امید لگائے ہے. سبحان اللہ، میرا بندہ مجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے. اب بتاؤ، اب اگر یہ مجھ سے مانگے گا، میں دوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ میں دوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور دعا کس انداز میں کرتا ہے. محبت کے معاملے ہیں جناب والا، یہ محبت کی باتیں ہیں. جب محبت میں آدمی ڈوب جاتا ہے تو اپنے آپ اللہ کی شان کے لیے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. جب اللہ کی شان کی بڑائی بیان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. پھر جو دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول فرما دے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کیا، کہنے لگا یا اللہ تیرے فرمان کے مطابق میں نے حج کیا، تو نے استطاعت دی، تیری رحمت سے میں نے حج کیا، مگر مولا حج میں 2 حروف ہیں. کتنے؟ 2 حروف ہیں. ایک تو ہا ہے، دوسرا جیم ہے. ہا اور جیم ملا کے حج بنتا ہے، مگر مولا ہا سے حلم، ہا سے تیرا حلم اور جیم سے میرا جرم. اگر تیرا حلم بڑا ہے، میرا جرم چھوٹا ہے، تو مولا اپنے حلم کے صدقے میری مغفرت فرما دے. تو غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، اللہ خوش ہو گیا. غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے بڑے اچھے انداز میں مانگ رہا ہے، ذرا دوبارہ سے مانگ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں نا، پچھلے جمعے کو آپ نے ایک بیان سنا تھا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرما لیتا ہے کہ اس کی آرزو کو قبول ہی اس کی آرزو کو پوری کرنے میں دیری کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے، میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے. تو اسی طریقے سے جب اس بندے نے کہا آ سے تیرا حلم اور جیم سے میرا جرم ہے، میرا جرم تو چھوٹا ہے، تیرا حلم بہت بڑا ہے، اپنے حلم کے صدقے تو میرے حج کو قبول فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے تیرا مانگنے کا انداز بڑا اچھا ہے، ایک بار اور مانگ. تو بندہ دوسرا انداز بدل لیتا ہے. بندے نے انداز بدلا، کہتا ہے مولا تیری رحمت سے میں حج کے لیے آیا. حج میں 2 حروف ہے، پہلا حروف ہا ہے، دوسرا حروف جیم ہے. ہا سے میری حاجت ہے اور جیم سے تیرا جود ہے. مولا میری حاجت بہت چھوٹی ہے، تیرا جود بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. میری حاجت بہت چھوٹی ہے، تیرا جود بہت بڑا ہے، مگر مولا اپنے جود کے صدقے میرے حج کو قبول کر لے. دوسری بار آواز آئی، میرے بندے
बड़े अच्छे अंदाज में मांगता है, एक बार और मांग के दिखा, सुभान अल्लाह, एक बार और मांग के दिखा। तीसरी बार बंदे ने अंदाज बदला, कहने लगा मौला तेरे फरमान के मुताबिक मैं हज के लिए आया, तेरी रहमत से मैं हज के लिए आया। हज में 2 हरूफ है, मैंने हज किया, हज में 2 हरूफ है, पहला हरूफ हा है और दूसरा हरूफ जीम है। पहले हरूफ जो हा है उसमें मेरी ईमानी हलावत है, ईमानी मिठास है, और दूसरा हरूफ जीम है जिसमें तेरी जहांदारी है। मौला मेरी जो है, मेरी ईमानी हलावत बहुत छोटी है, तेरी जहांदारी बहुत बड़ी है, अपनी जहांदारी के सदके में तू मेरे हज को कबूल कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बंदे मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। और जब मेरा बंदा कहता है या अल्लाह, तो मैं अपने बंदे से 70 बार कहता हूँ कि ऐ मेरे बंदे बात क्या है मुझे बता। और जब बंदा इतने अच्छे अंदाज में मांगता है तो ऐ बंदे तूने 3 बार सवाल किया और तीनों बार अलग अलग तरीके से सवाल किया, अच्छे अंदाज में सवाल किया, अपने इल्म के मुताबिक सवाल किया। ऐ बंदे मैंने तेरे भी हज को कबूल किया और इस साल जितने लोग आए तेरे हज के सदके में सबके हज को कबूल किया। अगर हज करने जाओ तो इसी अंदाज में जाओ कि मौला हम हाजिर हो गए, हम मार्केटिंग करने नहीं आए हैं, हम ये सोच करके नहीं आए हैं कि हम अपने घर वालों के लिए जुब्बा ले लेंगे, हम अपने घर वालों के लिए कपड़ा ले लेंगे, अपने बीवी के लिए, अपने बहू के लिए, अपने बेटी के लिए सोना ले लेंगे, अपने यार दोस्तों के लिए खजूरें ले लेंगे। ये सोच करके नहीं जाना है, वहां पे जाना है तो अल्लाह और उसकी रजा के लिए जाना है। अगर हम अल्लाह और उसकी रजा के लिए चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला। और मैं बात कर रहा था मदीने की हाजिरी की, मदीने की शान में मैं बात कर रहा था। अरे मदीने की क्या शान है, जब हाजी हज करने के लिए जाता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हज करने वाले सुन, क्योंकि मैंने कहा ना कई तरह के लोग जाते हैं, कुछ मजबूर होकर के जाते हैं, कुछ मसरूर होकर के जाते हैं, कुछ मोहब्बत में जाते हैं और कुछ मार्केटिंग के लिए जाते हैं, कुछ अपने अपने अंदाज से जाते हैं। अरे कुछ हाजियों को ये भी कहते हुए सुना गया है, हज तो काबे में होता है, मदीना अगर हाजिरी नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, हज तो काबे में होता है। अरे बेवकूफ इंसान सुन, जब तक मदीने में हाजिर ना हो तेरा हज काबिले कबूल नहीं होगा, तेरा हज काबिले कबूल नहीं होगा। वो कौन सी ऐसी इबादत है जो हम इबादत करें और जिस इबादत में रसूल पाक की मोहब्बत ना हो? है कोई ऐसी इबादत? हज करोगे तो रसूल पाक की मोहब्बत नजर आएगी, नमाज पढ़ोगे तो रसूल पाक की मोहब्बत नजर आएगी, ज़कात अदा करोगे तो रसूल पाक की मोहब्बत नजर आएगी। कोई भी इबादत करो रसूल पाक की मोहब्बत नजर आती है ना। और उस शहर में, उस शहर के बारे में कहता, अगर उस शहर में ना गए तो भी कोई बात नहीं। अरे जिस शहर में मेरे आका तशरीफ फरमा हो आए हैं, क्या बात है, जिस शहर में मेरे आका तशरीफ फरमा हो ना वो शहर इतना अजमत वाला है। ये लोग कहते हैं ना मौलवी लोग अपने हिसाब से और अपनी मोहब्बत में अपनी बातें करते हैं। मैं तो अपने इल्म के मुताबिक बात करूंगा। मैं तो ये जानता हूँ रसूल पाक की मोहब्बत के अलावा अगर हम सिर्फ इबादत में लग जाएं तो वो इबादत काबिल कबूल नहीं। और यही दावत मैं देता रहता हूँ कि इबादत कोई भी हो रसूल पाक की मोहब्बत से खाली कोई इबादत नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों जो भी कोई इबादत हो रसूल पाक की मोहब्बत में हो। बहरहाल उन लोगों का जिनका कहना कि मदीने की हाजिरी कोई ज़रूरी नहीं है, आओ मदीने की शान सुन लो कि मदीने की शान तो ये है कि जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना कदम रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्तों को लगा देता है कि ऐ फरिश्तों मदीने के शहर, मदीना शहर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ।
مدینہ شہر کے اندر کوئی بیماری نہ آنے پائے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ جو پہلے بیماریوں کا گھر بنا ہوا تھا، رسول پاک کے قدم مبارک کی برکت سے اس مدینے کو شفا خانہ بنا دیا گیا۔ جس مدینے میں لوگ پہنچ جائیں تو شفا مل جاتی ہے، اور اسی مدینے